एक ही तीरथ है हिंद में सर झुकाने के लिए, कटाए थे बाप ने बच्चे जहां जमाने के लिए। सत श्री अकाल। आओ गुरु दी बख्शी फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दर्शकों, अंग्रेजी महीना दसंबर ਤੇ ਦੇਸੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ योगी अल्लाह जार खां ने कि एक ही तीरथ है हिंद में सर झुकाने के लिए, कटाए थे बाप ने बच्चे जहां जमाने के लिए। चमकौर साहब की धरती के उत्ते कच्ची गढ़ी दे विचों गुरु साहिब जदों बैठे निहारते ने कि वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह मुगलों की फौज नाल, पहाड़ी राजियां की फौज नाल लड़ते हुए शरीर त्याग देंदे ने, कुर्बानी की बेमिसाल एक पिरत कायम कर जाते हैं। उस तो बाद माता गुजरी जी दोवें छोटे साहिबजादियां दे नाल उत्थों निकलते हैं, उत्थों तुरते हैं, अपने रसोईए गंगू दे नाल मोरिंडे आके पड़ा करते हैं। तो उत्थों ही वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि वजीर खान को खबर हो जाती है गंगू पंडित के राही, रसोईए के राही कि छोटे साहिबजादे ते माता गुजर कौर इस धरती के आले दुआले पहुंचे हुए हैं। सज़ा के रूप के पहला मोरिंडे थाने के रखा जाता है, उस तो बाद माता गुजरी जी नूं अते छोटे साहिबजादियां नूं इसे फतेहगढ़ साहिब की धरती के उत्ते पोह माघ दियां उन्हां ठंडियां सियाले भरियां रातां दे विच ठंडे बुरज दे विच बिठा दिता जाता है। असी सिर्फ महसूस कर सकते हाँ। साहिबजादियां नूं कहा जाता है कि दीन छड्डो इस्लाम कबूलो, पर नहीं, दीन और धर्म नहीं छड्डिया जाता, इस्लाम नहीं कबूलिया जाता, बल्कि गज वज के जयकारे लाए जाते हैं जदों सूबे की कचहरी दे विच पेश किया जाता दोवें छोटे साहिबजादियां नूं। यही वो पवित्र धरती जिस दी दीवार दे विच छोटे साहिबजादियां नूं चिणिया गया। यही वो पवित्र धरती जिथे छोटे साहिबजादियां दी शहादत की गल सुन के माता गुजर कौर अपने स्वास त्याग देंदे ने। यही वो पवित्र धरती जिथे बाबा मोती राम मेहरा ठंडी रात दे विच 2 घुट्टां दुध पिलाउण दे बदले सूबे द्वारा शहीद किए जाते हैं। यही वो धरती जिथे दीवान टोडरमल साहिबजादियां दे मृतक शरीर लैके उन्हां दा दाह संस्कार करता है। इस पोह दे महीने दे विच आओ ये शहीदी जोड़ मेले दे विच नतमस्तक होइए, याद करिए उन्हां कुर्बानियां नूं, सजदा करिए उन्हां कुर्बानियां नूं ते लईए एक प्रण कि असी ना धर्म हारांगे, ना हक सच की आवाज़ छड्डांगे। आओ फतेहगढ़ साहब दे शहीदी जोड़ मेल दे विच आपां भी अपने सजदे करके आइए। ਜਦੋਂ इतिहास के पन्निਆਂ का जिक्र करते हैं तो इतिहास ਨੂੰ पढ़ते हैं, फरोलते हैं, पिछे जो ਤੁਹਾਨੂੰ दरबार साहब नज़र आ रहा है, ये वो स्थान है जिथे पहला कचहरी लगी सूबा सरहंद की। उस कचहरी के छोटे साहिबजादियां नूं ये पुछया गया, ये कहा गया, ये लालच दिते गए कि जेकर तुसीं अपना दीन छड्ड दिंदे हो, इस्लाम कबूल कर लैंदे हो तो तुहाडा जीवन जो है राजकुमारां वर्गा हो जाएगा। पर नहीं, अडोल रहे अपने पिता दे दसे हुए फलसफे के उत्ते छोटे साहिबजादे माता गुजरी दियां दत्तियां हुई सिक्ख्यावां, दादी माता गुजरी दियां दत्तियां हुई सिक्ख्यावां नूं अपने मन दे विच धारदे हुए अडोल रहे। सूबे नूं कहा कि नहीं, दीन कबूल नहीं किया जाएगा, सिक्खी दे उत्ते डटे रहांगे, पहरा देवांगे। बल्कि इसे थां दे उत्ते भरी कचहरी दे विच जयकारे गूंजे, बोले सो निहाल सत श्री अकाल दे। ते फिर वो दिन भी आया जदों इस स्थान के उत्ते छोटे साहिबजादियां नूं बेदर्दी ते बेरहमी नाल नीहां दे विच चिणवा दिता गया। जदों 1704 का असी पोह के महीनों का जिक्र करते हैं, अंग्रेजी तारीखां के मुताबिक 26 दसंबर बनता सी। यही वो स्थान जिथे कचहरी लगन तो बाद छोटे साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चिणवा दिता गया। वो खुद भावां नीहां दे विच चिणे गए, पर सिक्खी दे महल की उसारी इस कदर करके गए कि सिक्खी का महल अज भी अडोल है और हमेशा दी वांग अडोल रहेगा। तो आओ फिर
ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ, ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਬਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਗੌਲਣ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣੀ। ਆਓ ਵਿਖਾਈਏ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਕੇਰਾ ਉਸਾਰ ਗਏ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਦੇਸ਼ੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਿੱਤਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾ ਕਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਂਹ ਬਣੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਬੇਜੋੜ ਮਹਿਲ ਦੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਗੰਜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲਦੀਆਂ, ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਗਏ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਪਾਈਏ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਸਿਰਫ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਉਹ ਨੀਂਹ ਬਣੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਅਡੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਡੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ, ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਸੋਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੀਵਾਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਈਨ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਦੀਨ ਛੱਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਂਹ ਚਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਿਸਤਰੀ ਜਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਦਾਸ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟਿਆ ਤੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੈਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਸਿਜਦੇ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਵ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਨਮੁਖ ਕੌਰ। ਸਨਮੁਖ ਕੌਰ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਵਿਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹਾਂ ਇਧਰ ਬੋਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੱਚੇ ਆ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਏ, ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਹੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਡੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੌਨ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਕੋ ਏਕ ਸਰੂਪ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ। ਤਤੰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਤਤਾ ਪਦਕ ਨੇਦ ਪੋ ਨੇਦਵੇ ਤਾਰ ਮੋਰਾ ਦੁਨੀ ਸੈਬਨ ਡੱਬਾ ਸਾਤ ਜੱਬ ਆ ਸਾਚ ਦਾ ਸਾਚ ਹੈਪੀ ਸਾਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸਾਚ ਚੇ ਛਤਲਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋਚੀ ਵਾ ਤੁਪੇ ਤੁਪਨਾ ਹੋਈ ਜੇ ਸੋਚਾ ਤਾ ਤਤਨਾ ਪੁੱਤਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੰਨਾ ਪੂਰਿਆ ਪਾਰ ਸੈਦ ਸਾਤ ਆਟੋਵੇ ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਦ ਹੋਏ ਦੂਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ ਸਿਆਦ ਚੱਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਠਾਸ਼ਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਸ਼ੋਦੇ ਹਾਲ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਤਾ ਨਬੀਆ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਆਰੇ ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾ ਕੁਰਾਨੇ ਲਾਲ ਜੀ ਸਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਸਾਗਿਆ ਗਾਓ ਵਾਤਾ ਨਬੀਆ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਆਰੇ ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾ ਕੁਰਾਨੇ ਲਾਲ ਜੀ ਸਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਣ ਸਾਗਿਆ ਜੇ ਸਾਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ, ਇਮਾਨ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲਦੀਆਂ, ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਗਏ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਾਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਠਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰੀਏ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ। ਆਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਨਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 9-10 ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਸਰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ, ਨਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਧ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਅੱਗ ਭਰੀ, ਐਸੀ ਮਸ਼ਾਲ ਤੇ ਐਸੀ ਲੌ ਜਲਾਈ ਕਿ ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਸਰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜੋ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੌਸਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ, ਇਰਾਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਾਓ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਈਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਨੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੋਹ ਦਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ, ਪੋਹ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡ, ਹੱਡ ਚੀਰ ਵੀ ਠਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੁਰਜ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਮਨਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੁਰਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਠਹਿਰਗਾਹ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਰੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਾਸਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਚਕੀ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕੱਟਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੰਗੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਗੂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਸੋਈਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਗਰਾਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਟੰਗਰਾਲੀਆਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁੱਗ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਜੀਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਟ ਦੇ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਤਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 5 ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਉਹ ਖੂਨੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਹ ਭਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਸ਼, ਉਹ ਭਰ ਗਏ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਕਿ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਿਲ ਅਡੋਲ ਉਸਰਿਆ ਹੈ।